بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انوار۔ پہاڑوں کے سائے میں بسی اس بستی میں ہوا کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور کھلے میدان میں بچھا یہ سادہ سا فرش شاید آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں ایک نئی روشنی، ایک نئی سمجھ، ایک نیا راستہ جگانے والا ہے۔ آج ہم ملنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے علم کو صرف پڑھا نہیں، جیا ہے۔ ایک ایسا دور جب راستے پتھریلے تھے، سفر لمبا تھا، سہولتیں نہ ہونے کے برابر، لیکن شوق پہاڑوں سے بھی بلند، حوصلہ آسمان سے بھی وسیع۔ آج ہم بیٹھیں گے اس کھلی فضا میں، اس خاموش میدان میں، جہاں سچائی بھی صاف دکھتی ہے اور دل کی آواز بھی واضح سنائی دیتی ہے۔ یہ ملاقات ہے قابل احترام مولانا مقبول حسین، حاجی مقبول حسین صاحب کے ساتھ، ایک ایسے عالم دین جنہوں نے دور دراز علاقوں کی خاک چھانی، علم کے دروازے کھٹکھٹائے اور آج تک دین کی روشنی کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کھلی فضا میں بیٹھے ہیں۔ یہ جگہ سادگی بھی رکھتی ہے، سکون بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کے لیے بہترین ماحول ہے۔ مولانا صاحب، ہم علماء سے ان کے علم کے بارے میں پوچھتے ہیں عام طور پر، لیکن آج میں وہ سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے شاید آپ کی پوری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ آپ کی شروعات کیسے ہوئی اس زمانے میں جب یہاں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کتابیں آسانی سے ملتی تھی، نہ مسلسل رہنمائی اور نہ کوئی بڑی سہولت؟ پھر بھی آپ نے پہاڑوں کو پار کیا، دور دراز علاقوں میں گئے، گاؤں سے میلوں تک دور سفر کیا، صرف علم کے لیے۔ تو مولانا صاحب، ہم اپنی جو بات چیت ہے وہ اب ہم گوجری میں شروع کریں۔ مولانا صاحب، یہ تھاری جی زندگی ہے شروعات میں تم نے کت علم حاصل کی ہوا ہے، کس طرح یا ہم نہ چھوڑو بس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد بارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ وصحبہ ازواجہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر کے اردو میں، گوجری میں، جیسا آپ کو اردو میں کرو، اردو میں ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گرجی محمد مقبول ہے۔ نام رہنے اچھا رکھا تو اللہ سے یہ یاد ہے کہ کام بھی اچھے ہو۔ ہاں بے شک آپ نے۔ تو میں نے، میری عمر اس وقت 80 سال ہو گئی۔ بے شک 80 سال۔ تو پھر سے پہلے میں نے کیا کہ 2008-9 میں یہاں کوئی درس مدرسہ کوئی نہیں تھا، کوئی عالم دین پڑھانے والا نہیں تھا۔ بالکل۔ تو ہمارے کیا ہوا کہ ایک علماء اکرام جو کہ اس وقت مظفر آباد کے رہنے والے تھے، اچھا، جو آج پاکستان پاکستان مظفر آباد میں رہنے تھے، وہاں سے انہوں نے عزت کر کے وہ دیوبند آئے۔ اچھا، وہاں سے ہمارے دیوبند آئے، ہمارا علاقہ۔ ہاں، تو دیوبند جب آئے تو وہاں انہوں نے کم از کم، وہ کہتے تھے کہ میں نے 20 سال علم حاصل کیا۔ انہوں نے 20 سال کا 20 سال وہ اتنا عالم مجدد تھے کہ قرآن حدیث، لفظی ترجمہ، فقہ حدیث، وہ اس میں پورے عالم تھے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ جب وہ یہاں آئے تو اللہ کے کرم سے میرے والد صاحب جنہوں نے 71 میں حج کیا تھا جہاز پر، انہوں نے سمندری جہاز پر، تو انہوں نے مجھے ان کے پاس چھوڑا۔ وہ عالم دین پہلے یہاں آئے ہمارے کھنیتر علاقے میں، اس علاقے میں۔ تو سردار دون علی خان جو یہاں کے مشہور بندے تھے، ان کے گھر آئے، ہم وہاں آئے پڑھنے کے لیے۔ پھر کوئی عرصہ انہوں نے، تھوڑے دن میں وہ مینڈر چلے گئے۔ مینڈر چلے گئے تو مینڈر الحمدللہ
यहाँ कोई दीन का पता खबर ही नहीं था। उस जमाने में उस जमाने में कोई पता नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बच्ची को तीसरा हिस्सा जायदाद में पूरा दो। पूरा तो यहाँ लोग क्या करते थे, माशाअल्लाह। खर्ची लेते थे, देखो भाई कितनी बड़ी बात है। खर्ची लेते थे। यहाँ कोई दीन का पता, वैसे ही नमाज रोजे का भी मुख्तासिर कोई ना कोई आलम था, लेकिन वो कोई इतना नहीं था, तो खास इल्म था। तो उन्होंने जब वहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर जो मस्जिद हमारे जिसमें तारकास मस्जिद कहते हैं उपले संगाला में, अच्छा उस जमाने में उस जमाने में वहाँ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हम उनसे पढ़ने लगे तो पहले कुरान करीम नाज़िल किया, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा जब शुरू किया तो उस आलम का क्या कहना, जो शख्स रास्ते में जाता था वो कहता था आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। तो हम बच्चे थे, हमें कहता था जो इनको पकड़ कर लाओ। जो हमारी बात नहीं मानते थे तो उस्ताद साहब खुद ही जाते थे, सुभान अल्लाह, पोकर कर। दीन के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। दीन के लिए इतना काम किया कि उन्होंने दिन रात वो दीन में, और बाकी मुझसे दुनिया बेहतर है, लेकिन आजकल जैसे ऐसे लोग हैं पढ़ने सुनने वाले, ये उनका काम नहीं था। अच्छा वो सिर्फ उनका काम था नमाज पढ़ो और लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक्सर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे भी सही नहीं जाता था। लोगों को उस जमाने में कलमा भी नहीं सही आता था। तो उन्होंने पहले जब बंदे इकट्ठे होते थे, जो मजलिस थी, थोड़ी बहुत मजलिस होती है, तो वो पहले अपना कलमा पढ़ते थे, कलमा शरीफ पढ़कर फिर कहते थे तुम ऐसे कलमा पढ़ो। वो फिर जब कलमा उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने कहा तुम लोग जो ये खर्चे लेते हो, अरे देखो एक जानवर मरता है, एक गिद्दड़ मरता है, सुनिए, तो उसको नहीं खाता, अरे तुम तो अपने खून खा रहे हो। मौलाना साहब एक बात पूछती है, खर्ची मतलब ये कौन खर्ची क्या लेते थे? ये नहीं खर्ची ये लेते थे जब जिसके बच्चे देते थे ना, अच्छा अपनी तो उससे लेते थे, पैसा लेते थे, चावल लेते थे, आटा लेते थे, खर्ची इसको। तो इंशाअल्लाह हमारे उलमा किराम ने उन्होंने कहा, ऐसे मिसालें दिए, रे एक कुत्ता मरता है उसको कोई कुत्ता नहीं खाता, एक गिद्ध मरता है उसको कोई जानवर मरता है, अरे तुम लोग तो अपने खून खा रहे हो, अपने बच्चे की जायदाद खा रहे हो। यहाँ उन्होंने क्या किया कि दीन की बहुत रहनुमाई की और दूर दराज तक उन्होंने दीन फैलाया, और वो किसी के आगे झुकते नहीं थे। मौलाना साहब एक बात यहाँ वाजिया कर दें जी कि हमारे मजहब में ये कहा गया है कि बच्ची को अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा दे। जी, जैसे मान लो एक बंदे के 5 बच्चे हैं, उसमें उसकी 2 बच्चियां हैं, तो वो 5 हिस्से करेगा या कैसे करेगा? नहीं, वो ये है कि जैसे कुरान ने फरमाया यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बच्चे को तीसरा हिस्सा जायदाद से भी दो। अब आप अंदाजा लो कि एक अगर बच्चा है जी, तो बच्चे के 2 हिस्से हो गए और तो बच्चे का 1 होगा। आगे आप जर्ब लगा लो, पढ़े लिखे हैं कि जितने बच्चे उनका 2 हिस्सा होगा, तो बच्चे का जायदाद नहीं, एक हिस्सा, यानी 1:2 में आपने देना है। आपने 3 हिस्सों में 3 हिस्से करने, उसने मान लो 5 बच्चे हैं, उसके बाद 15 हिस्से करने, तो 15 हिस्सों में से आपने क्या करना है कि 15 हिस्सों में से 5 हिस्से आपने लड़कियों के रखने हैं और 10 हिस्से लड़कों के रखने। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं सर, कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, मैंने दे दिए, पलंग दे दिए, फलाना दिया, लेकिन उससे हम लोगों को बेखबर है। वो खुदा नजदीकी उस बच्चे का हक हम लोग पूरा नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात